Hello and good morning. Once again, welcome back to my channel. It's me, SJ Anchor Surbhi Joshi. तो आप सभी लोगों का तहे दिल से फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत करना चाहूँगी। सुबह का दिन है एंड आज आप देख रहे होंगे मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं कल आपको बताना भूल गई थी। एक्चुअली आज मैं वापस एक इवेंट में जाने वाली हूँ जहाँ पे मैं आप लोग को भी साथ लेकर चलूँगी। और सुबह से 2-3 कॉल आ गए हैं। मैं एक्चुअली थोड़ी लेट हूँ तो चलिए फटाफट ऐसा हो तो पहले नीचे जाके देखते हैं और एक बार फ़ोन कर लेती हूँ उनको। उसके बाद मैं आपको अपडेट करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। तो चलते हैं मेरे साथ। तो जी हाँ, मैंने उनको कॉल करके पूछा और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम है। तो मैंने सोचा कि सुबह की कॉफ़ी बाकी है तो चलिए कॉफ़ी बना देती हूँ मैं और कॉफ़ी पीने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। तो जी हाँ, मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है और मैं ये पी के फटाफट निकल रही हूँ और वहाँ पे पहुँचना भी है तो निकल रही हूँ। मिलती हूँ रास्ते में आपको। जी हाँ, फाइनली मैं घर से अभी निकल रही हूँ यहाँ से। और आपको बता देती हूँ कि आज का वेदर अपडेट। वैसे सुबह सुबह है तो धूप तो थोड़ी निकली है और अच्छा वेदर है। और चलिए अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पे मेरा इवेंट है। तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा। यहाँ अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से एंड तो जी हाँ, सुबह के बज चुके हैं 9 एंड आई एम रेडी टू गो टू द इवेंट। मैं रास्ते में निकल चुकी हूँ और आपको दिखा देती हूँ एक बार। गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। तो जितना हो सके पानी पीते रहिएगा, स्टे हाइड्रेटेड। और आज मैं जाने वाली हूँ सर उसका नाम क्या है? अनुभव। ओके, अनुभव एनजीओ ना? हाँ, अनुभव एनजीओ में, जहाँ पे व्यसन मुक्त के लिए मैं उनको अवेयरनेस स्प्रेड करने जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको आपके हेल्थ को कितना नुकसान पहुँचा सकती है। तो इस चीज़ पे मेरा आज इवेंट रहेगा एंड उनको ये अवेयर करवाना कि आप एक चीज़ के वजह से आप कितना नुकसान अपना कर रहे हो लाइफ में। तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मज़ा आएगी। तो जी हाँ, मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और वहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें उनको अपने अंदाज़ में बतानी है, वो जो कि एंकर का काम होता है, हमारा काम होता है। तो कल मैंने सारी स्क्रिप्ट लिखी है और आज मैं वो अपने अंदाज़ में बताने जाऊँगी। तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो जी हाँ, यहाँ पे है हमारा इवेंट। जी चलिए, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, मैं आपको बता देती हूँ। आप आजू। तो जी हाँ, यहाँ पे इनका ऑफिस है। मैं आपको नंबर और सब दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे आई हूँ और बातचीत हुई है मुझसे। एंड दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड
लोगों को यहाँ पर संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल हम आए हैं कि भाई उनको हमारे थ्रू जितना अच्छा मैसेज जा सके उतना पहुँचाने के लिए। तो चलिए, सब लोग आई थिंक बैठ गए हैं और यहाँ पे हॉल है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे ये लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, मैं अंदर जाती हूँ उसके बाद।
तो जी हाँ, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है एंकर सुरभि जोशी फ्रॉम वलसाड। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि पीने वाले को सिर्फ कोई बहाना, सब लोग एक साथ बोलो, पीने वाले को सिर्फ एक बहाना चाहिए, गम भुलाने के लिए बहाना चाहिए, और खुशी मनाने के लिए बहाना चाहिए, और स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए बहाना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको क्या पता है कि आप शराब को नहीं पी रहे हो, बल्कि शराब आपको पी रहा है। ये एक सत्य बात है कि शराब आपको पी रहा है, आप लोग शराब को नहीं पी रहे हो। तो आज यहाँ पर जो भी मैं कुछ कहना चाहूंगी उसे बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आई तो मैं एक्चुअली ग्राउंड में रखने वाली थी इवेंट, लेकिन उन्होंने कहा कुछ लोग भाग जाते हैं। कौन कौन भागना चाहता है यहाँ से? पहले सब हाथ उठा करो। कौन कौन भागना चाहता है? बोलिए बोलिए, कौन कौन भागना चाहता है? अब एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगी कि हर सिचुएशन को फेस करना सीखो। लाइफ में हर पड़ाव को फेस करना सीखो। भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप कोई चीज से छुटकारा चाहते हो, भाग रहे हो, तो वो चीज और आके आपको पकड़ेगी, वो आपको पीछा नहीं छुड़ाने देगी। तो सिचुएशन को फेस करो। और आप लोग जहाँ यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग घरों से आए हो, आई थिंक आए हो कि नहीं? हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको क्यों ऐसा लगता है, कितने लोगों को लगता है कि घर वाले आपके दुश्मन है? ऑनेस्टली बोलिए। पहली बात तो ये कि घर वाले को आपकी चिंता होती है। घर वाले लोगों को आपकी चिंता होती है। ये चीज रियलिटी फेस करो लाइफ में। आपने देखा होगा जिनके हाथ पैर नहीं होते वो भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि आपके हाथ पैर कम से कम है, आपके ऊपर घर वाले का साथ है, आपके ऊपर भगवान का साथ है। तो अपना जीवन वेस्ट मत करो। आपका अपना जीवन आप कुछ करो। जब आपको ये मौका मिला है, आपको पता है 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य जीवन अवतार मिलता है, आपको पता है? तो क्यों सिर्फ एक व्यसन के ऊपर, जहाँ पे आपका परिवार आपके ऊपर निर्भर होता है, क्यों आप दूसरों की आशा, क्यों एक व्यसन के सहारे डूबे हुए? तो मत कीजिए ये सारी चीजें, क्योंकि हमारी जिंदगी कहते हैं ना, આપણે આપણી જિંદગી પોતે જ બનાવીએ અને આપણે આપણી જિંદગી આપણા હાથથી જ પગ પર કુલાડી મારીએ। તો એ વસ્તુ ના કરો, કારણ કે બહુ બધા લોકોનું પરિવાર તમારા પર ડિપેન્ડન્ટ છે એમ, અને પરિવારથી મોટું સગું કોઈ છે નહીં। એ લોકો જ છે જે લોકોને તમારી ચિંતા થાય છે અને જે લોકોને તમારી પડેલી છે। બાકી તમે જોઈ લો રસ્તા પર એવા કેટલા લોકો પડ્યા હશે। એટલે તમે એવું વિચારો કે યાર તમને અગર તમારી લાઈફ એવું લાગે ને કે ખતમ થઈ ગઈ છે, તો એવું નથી। તમે એકવાર તેને હોસ્પિટલમાં જોજો, કેટલા લોકો આઈસીયુમાં હોય છે, પણ એ લોકો શું કહે છે? અમને જીવવું છે। અને તમે એવું અગર હાર માની લો આ જ પડાવમાં કે અમારું જીવન અમે હાર માની ગયા, તો નહીં માનો હાર। આજનો દિવસ છે એ જીવી લો, અને જ્યાં સુધી પરિવાર છે ત્યાં સુધી સારી રીતના જીવી લો, અને ખુશી ખુશી એક દિવસ એમના સાથે સ્પેન્ડ કરો। જો તમને આટલું કરતા તમને આટલો સાથ આપતો હોય તમારો પરિવાર, જો તમે ખુશી ખુશી અહીંયાથી બહાર નીકળો ને એમના સાથે જો તમારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો, તો કેટલાય લોકો ખુશ થાય કે નહીં? એટલે કેટલા લોકોએ જીવન એમનું બરબાદ કર્યું છે એવું। એટલે આ તમારો જે સમય છે એને વેસ્ટ ન કરો, કંઈ કરો। એ લોકોને બી એમ થવું જોઈએ કે નહીં ભાઈ અમે જે પ્રયત્ન કર્યો તે એટલીસ્ટ એ થયું। બીજી વસ્તુ કે ઇન્દ્રધનુષના કુદરતે 7 રંગો બનાવ્યા છે। ઇન્દ્રધનુષમાં 7 રંગો કુદરતે બનાવ્યા છે।
એમાંથી પશુ, પક્ષી અને એક મનુષ્ય જેવું આપણું એક જીવન છે અને આપણે બધા અહીંયા એક જીવ આત્મા છે. તો આ મનુષ્ય જીવન બહુ મુશ્કેલથી મળે છે. આનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજો. આપણા પાસે હાથ પગ રહેવા માટે છત છે, પરિવાર છે. તો આને એ ના કરો, આને તમે સાચવીને રાખો. ખાલી એક વ્યસન પર બધું નિર્ભર ન કરો એવું. અને એક લાસ્ટ વસ્તુ તમને કહેવા માંગુ છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. અગર તમને લોકોને એવું થતું હોય, બહુ જ અફસોસ થતો હોય આ તે, તો હવે અફસોસ કરવાનો ટાઈમ નથી. અફસોસ તમે કરી દીધો, હવે એને સુધારવાનો ટાઈમ છે. હવે અફસોસ કરવાનો ટાઈમ નથી, હવે સુધારો આ વસ્તુ. પરિવાર તમારી સાથે છે, તમારો ટાઈમ તમારી સાથે છે, તો આ વસ્તુને સુધારો. એટલે આ વસ્તુને તમારે સુધારવાની છે. સો यू बेटर अंडरस्टैंड दिस प्लीज. और आपको मैं एक लास्ट चीज बताना चाहूंगी. हार मान लो ना तो ये समझ लो, जिंदगी की यही रीत है. जिंदगी की यही रीत है. हार के बाद जीत है. हार के बाद जीत है. हार के बाद जीत है. तो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. तो हार मत मानो, अपने अंदर के वो डर को निकाल फेंको. क्योंकि शराब आपको पीनी है, आप शराब को नहीं पी रहे हो. और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने अपना वार्म अप करवाया, वो इसीलिए करवाया क्योंकि कहते हैं जब अपना पूरा बॉडी, माइंड और सोल एक्टिव होता है ना, तो आपने देखा होगा तो हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है. तो कोई ना कोई एक्टिविटी रोज करो. सर मैं तो आपको बोलती हूँ कि रोज इनको ना कुछ टेरेस पे ले जाके कुछ जुम्बा वगैरह करवाओ, कुछ एक्टिविटी कराओ, इससे इनको मजा आएगा. आपको यहाँ पे मजा आया? हाँ, रोज सुबह हम सामने कसरत करने जाते ही थे. हाँ करो, बहुत अच्छा है. और आपका जीवन आपके हाथों में है. धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय आपका दिया. और लास्टली मैं मनोज सर को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी बातें बताने का. थैंक यू सो मच. જો મારી પાસે મારે રહેવાનું અહીંયાથી નજીક કિલ્લા પામેલા મારું વતન છે. આ મારું કર્મક્ષેત્ર, આ મારું જન્મક્ષેત્ર છે. આ બધી જે જગ્યા પર છે એમાં હું મોટો થયો છું. 22.5 વર્ષ સુધી અહીંયા આગળ શિક્ષણ મેં લીધું. અહીંયાની નજીક એક કોલેજ છે, બીકેમ સાયન્સ કોલેજ. ત્યાંથી મેં બીએસસી રીતે કેમેસ્ટ્રી કરી, માસ્ટર ઓફ સાયન્સ મેં સુરતથી કરી. એટલે અહીંયા આગળ બધા મારા મિત્રો વર્તુળ ને બધા કરાય એટલે અહીંયા ક્રિકેટ રમવા માટે અમારું કર્મક્ષેત્ર, જન્મક્ષેત્ર છે. મારું કર્મક્ષેત્ર જે છે અહીંયાથી ખાસું બધું દૂર, લગભગ અહીંયાથી 400 કિલોમીટર દૂર. મોડાસા સરસ્વતી સાયન્સ કોલેજમાં છેલ્લા 33 વર્ષથી રસાયણ શાસ્ત્રના વ્યાખ્યાતા તરીકે નોકરી કરું છું. તો તારીખ આવવાની જરૂર નથી, છેલ્લે પછી આપણે એ સેશન રાખીશું. ગવર્મેન્ટે મને જવાબદારી સોંપી, મારે 33 વર્ષથી મારી મોટી લાંબી સર્વિસ થઈ એટલે સરકારે પણ કોઈ જવાબદારી સોંપી. એટલે સરકારમાં જે કાર્યક્રમ છે એમાં ઓઝન એક યુનિટ છે, એને ઓડીએમ ઓઝન કહેવામાં, ઓડીએમ ઓઝન તરીકે અપ્રોચ છે ગવર્મેન્ટ કાર્યક્રમ. એમાં 5 પ્રકલ્પના કાર્યક્રમ હોય છે અને 5 પ્રકલ્પની અંદર તમને જે કંઈ પણ સારું આવડતું હોય એ વિદ્યાર્થીને પ્રોવાઈડ કરો, વિદ્યાર્થીને જણાવો. ક્યાં તો આજુબાજુની અંદર કોઈક બીજી કોઈક સંસ્થા હોય ત્યાં તમે જણાવો. એવો એમનો અભિગમ છે અને એ તમારે ગવર્મેન્ટમાં એને અપલોડ કરવાનું હોય છે. અને મને શું છે કે કોઈ સોંપેલું કામ કરવાનું મને બહુ ગમે છે. એટલે 2022માં મને આ જવાબદારી સોંપી કે ગવર્મેન્ટના ભોજનના 5 પ્રકલ્પના કોર્ડિનેટર હતો. આ જવાબદારીના અનુસંધાને મારી આ તો મારું જન્મક્ષેત્ર છે, આજુબાજુમાં ઘણી બધી આજુબાજુમાં પણ શાળા છે. અત્યારે તો વેકેશન છે, એમના પણ વેકેશન છે અને મારા પણ વેકેશન છે. એટલે હું પણ વેકેશનમાં આવ્યો છું. અડધો પ્રોફેસર છું ને અડધો ખેડૂત છું. એટલે મારા વતનમાં મારા ફાર્મ હાઉસની જવાબદારીઓ મારે છે. મને વિદેશમાં મળ્યું છે કે મારે એ પણ જવાબદારી મારા વેકેશન દરમિયાન સંભાળવી પડે. તો એવા લગભગ ઘણી બધી શાળાઓની અંદર મને ઘણા બધા પારિતોષિક મળ્યા છે, ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ્સ મને મળ્યા છે. 50થી વધુ વખત રક્તદાતા તરીકે મને દેવના સમાજ રત્ન તરીકે મારું કર્મક્ષેત્ર મોડાસાથી મને
શ્રેષ્ઠ રક્તદાતા તરીકે મને દેવદાસ સમાજ રત્ન પરમ પૂજનીય ધનકૃષ્ણ કાર્યક્રમ કરશે. હું તો કેમિસ્ટ્રીનો પ્રોફેસર છું એટલે આવા જાહેર વ્યાખ્યાનો મને ઓછા આવડે છે, પણ તેમ છતાં લગભગ આવા આમ કરતાં લગભગ 400થી વધુ મેં આ બધા કાર્યક્રમ કરી ચૂક્યો છું. છેક અલવર સુધી મારું સન્માન થયું છે. અલવરની અંદર નિશા હોમ કેર કરીને છે, નિશાબેન સૈની, એણે અત્યારે લગભગ એકાદ મહિના પહેલાં અમને ઇન્વિટેશન આપી અને ત્યાં મારું બહુ સરસ મજાનું સન્માન કર્યું. ત્યાં પણ શાળાના બાળકોથી પ્રોફેસરનું નામ લઈએ છીએ એટલે ત્યાં એટલું બધું રિસ્પેક્ટ ચાલુ થાય છે કે મેં જસ્ટ કહ્યું મેં પણ થોડાક કોઈ કિસ્સાને આની અંદર હું પણ આની અંદર બંધાણી બની ગયો. બંધાણી તો ના કહેવાય પણ આપણે શોખના હિસાબે થયું કેવી રીતે આમાં પ્રસંગ બને. તમે કદાચ હું પણ આજે તમારી સામે બેસેલો હોય કારણ કે મારા ઘરના પણ દાદા મને સામે બેસાડ્યો કે ભાઈ ના તારે પણ આ રીતે બધું, પણ વસ્તુ સ્થિતિ શું છે કે આપણું જે મિત્ર વર્તુળ જે છે એ મિત્ર વર્તુળમાંથી કોઈ પ્રસંગ એવો બને કે ભાઈ ચાલો કોઈ વાર કોઈ પાન મસાલા ખાતા કંઈ લેવો બે દાણ અને એના જે પૂરા થઈ ગયા છે અથવા ઘર જે બરબાદ થઈ ગયા છે એ વ્યસન નથી. એટલે એમાં આપણે ઘણી વખત શું છે કે આ બધા વ્યસનની અંદર આપણે એના ફૂલ બંધાણી બની જતા હોઈએ છીએ, આપણને ટેવ પડી જતી હોય છે. અને એમાં તમે જુઓ કે જે લોકો આનું બિઝનેસ કરતા હોય એ લોકો લાખોના કરોડો રૂપિયા કમાય છે. એ કોના પરથી કમાય છે? તો આપણા પરથી કમાય છે. સુરભી મારે નેબર જે છે અમારા સુરભી જોશીજી એ પણ તમને કહેશે કે ભાઈ વ્યસનના કારણે શું એની અંદરથી થાય છે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. તમે કોઈ એવા નાના બાળક નથી કે પહેલા ધોરણમાં નથી કે બીજા ધોરણમાં નથી કે આપણે તમને કહેવાનું પડે, પણ આ એઝ અ પ્રોફેસર તરીકે મારે ઇન્ડિકેટ કરવાનું મારું કામ છે. કોઈ એવું તો નહીં હોય કે પહેલું ચોપડું પણ ના ભણ્યા હોય, એવું તો કોઈ ના હોય. પહેલું ધોરણમાં પણ ગયા અને શિક્ષકના અંદરમાં આપણે રહ્યા એટલે પ્રજ્ઞા સાર્થક જીવન છે એટલું કે ભાઈ હું ભણેલો છું, મારા જીવનની સાર્થકતા છે. તો મારે કોઈને એમાંથી કોઈ પણ મોટિવેશનલ તો ઠીક છે, હું કોઈ મોટિવેશનલ સ્પીકર નથી. કોઈ મોટિવેશનલ સ્પીકર હોય તમારા પાસે આપણા પાસે અમારે કોલેજમાં બોલાવીએ છીએ તો એમ કે ભાઈ ઓડિયન્સ જ જોઈએ અમને, આટલું ઓડિયન્સ ના ચાલે. અથવા અમારા સ્કૂલમાં મને પંચતત્વના કોર્ડિનેટર તરીકે રાખો કે ગામડે જવાનું અને ગામડે સ્કૂલોના બાળકો સાથે કરવાનું, ભાઈ આ મારું કામ સોંપણ મનોજભાઈને સોંપણ. એટલે એમાં મેં આની સાથે મેં બીજું આવરી દીધું અને સેવા મારા પ્રાણમાં છે, સેવા મારા પ્રાણમાં છે. મારે ભણેલો દીકરી તરફ અમે આગળ નથી વધ્યા, પણ ભણેલો દીકરો એમાં મારે વાઈફે ખૂબ મહેનત કરી. એ BA ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગઈ છે અને અત્યારે અમેરિકાની અંદર ડેટા સાયન્ટિસ્ટ તરીકે નોકરી કરે છે. બહુ બીજું શીખવું છે એનું પણ. મને અહીંયા મારું વતન ફાર્મ હાઉસ મળ્યું છે. આફ્ટર 4 વર્ષ પછી હું રિટાયર થવાનો છું. રિટાયર થયા પછી બીજા કોઈ મિત્ર વર્તુળમાં મેં બિલકુલ બંધ કરી નાખ્યું, કારણ કે મિત્ર વર્તુળની અંદર શું થાય છે કે તમને આ પ્રોફેસર કોઈ સામાન્ય કેડર નથી, ઘણી બધી રિસ્પેક્ટ મળતી હોય, પણ ગામમાં શું થાય કે આપણને ગામથી જે બધા જોઈ એટલે ત્યાર પછી મેં શું કર્યું કે ભાઈ મારે પ્લાન્ટ સાથે વાત કરવી છે. મેં ઝાડ સાથે 35 વર્ષથી ગોપાલન કર્યું છે, ગાયો સાથે મેં વાતચીત કરી છે. એની સાથેના મારા ઘણા બધા સંસ્મરણો છે. આ તમને એમ થશે કે મારી વ્યક્તિગત વાત કરવા માટે આવ્યું, પણ એઝ અ પ્રોફેસર તરીકે મારા આમાંથી જ તમારે પણ શીખવાનું છે. આ જે લત છે એ લતમાંથી કેવી રીતે આમાં આપણું જે છે એમાં માનસિક મનોબળ બહુ કામ કરે છે કે એ એમની બહુ મોટું પડતું રહે એટલે બીડી જેવું પીતા હોય એ અંદર ક્લાસરૂમમાં તો ના પીએ, પણ આપણે બધા જ એને હજુ મારા આંખમાં છે મારી આ વિશાળ જે છે DMB હાઈસ્કૂલ, તો ત્યાં અંદર કે ભાઈ બહાર એનું ફેંકી દે, ત્યાં તો પાન મસાલો ખાધો એ બહાર ફેંકી દે. ત્યાં તો શું છે કે જોડે રાખીને આખો લેક્ચર લે, પણ એ જે ચાર છે ટીચર આપણો ટીચર છે એ ભલે વૈશ્વની હોય કે ગમે હોય, ટીચરનું કર્તવ્ય બહુ મોટું છે, આપણે એને સ્વીકારી લઈએ. અમારા એક હિન્દીના સાહેબ હતા, લાંબા વિચાર કર્યા પછી આ શરૂ કર્યું. કારણ કે સેવા મારે જે સેવા કરવી છે મેં કહ્યું ને પ્રજ્ઞા સાર્થક જીવન વિશે શીખવું એટલે જુદી શાળાઓમાં મારા કાર્યક્રમ કરવા જવાનું થાય તો બાળકોને તો અત્યારે શું છે કે મધ્યાહન ભોજન આપે છે. ત્યાં જો ત્યાં પેલો ભજન ના થાય તો બાળક જ્યારે અમને તો ભણતા કાં તો તમે પણ થોડાક મારી એજ ટાઈપના દેખાય છે કે આપણે એમને પસાર નહીં લાવે કે વિશેષમાં ટાઈમમાં જ્યારે આપણે કોઈ બહાર ખાવા જઈએ તો ત્યારે મમરાવાળા પૈસા ચાણાવાળા પૈસા બીજા કોઈ પાક મસાલાવાળા ભોજન બનાવે છે. એના બહુ સારું એટલું બધું લાગે અને સાંજે 5 વાગ્યા બિલ પડે
તમારો સર્ટિફિકેટ મોકલું. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન. માંગુ છું થેન્ક યુ ના બોલો, થેન્ક યુ કરીને થેન્ક યુ ના કહો, ખાલી તમારા ઘરવાળા ખુશ થવા જોઈએ, સારી રીતના રહ્યો એ લોકો સાથે, બસ. સુરભી મેડમ, તમારું કામ, નામ એક નંબર અને હૃદયના તમે ઘણા સાફ છો, એકદમ ક્લીન. थैंक यू, નિર્મલ. थैंक यू सर. થેન્ક યુ. अभी यहाँ से इवेंट ख़त्म करके हम लोग वापस घर पे जा रहे हैं और बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बट इट्स ओके. एंड चलो मैं आपको मिलती हूँ घर पे जाकर और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. व्लॉग को पसंद कर रहे हो, व्लॉग अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. अगर सब्सक्राइब ना करो, अगर सब्सक्राइब ना करो, लाइक ना करो तो भी ठीक है, पर शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे परिवारों की ज़िंदगी इस वीडियो से जुड़ी है. तो जिस किसी को भी इस वीडियो से हेल्प हो तो मैं दिल से चाहूँगी कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करना. तो जी हाँ, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ घर के लिए और फिलहाल गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो निकल चुकी हूँ यहाँ से. और तो जी हाँ, फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ. तो जी हाँ, आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि इस व्लॉग में आपको बीच में थोड़ा म्यूट मैंने किया हुआ है डांस के सॉन्ग पे. वो कुछ रीज़न की वजह से किया हुआ है और इन लोग को थोड़ा वार्म अप कराना ज़रूरी था. और होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत यूज़फुल लगी है. तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हो सके तो कर देना, यूज़फुल लगे तो. और इस वीडियो के थ्रू मैं अच्छा मैसेज ही पहुंचाना चाहती हूँ आप सभी लोगों को. और मिलते हैं टू दिस आई एंड टू द व्लॉग, और मिलते हैं कल के एक और नए व्लॉग में. तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. दिस इज़ मी SJ एंकर सुरभि जोशी signing off.